अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से ये कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया हो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का, वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ। দর্শক শুনলেন বিশ্বাস কুমার রমেশ, যিনি একমাত্র বেঁচেছেন। মোট 242 জন, যার মধ্যে 230 জন ছিলেন যাত্রী আর 12 জন বিমানের পাইলট সমেত। তো টোটাল 242 জনের মধ্যে 241 জনই মারা গেছেন, একজনই মাত্র জীবিত রয়েছেন, ফিরেছেন বেঁচে। মিরাকল, মানে কি করে হলো বিষয়টা খুবই রহস্যের। ওনার সিট নাম্বার ছিল 11A, পাশে আরো লোকজন ছিলেন, কেউ বাঁচতে পারেননি, উনি বেঁচেছেন। গতকাল যে ক্রাশ হয়েছে লন্ডনমুখী আহমেদাবাদ থেকে, একমাত্র উনি বললেন যে আমিও মানে ভাবছিলাম যে মারা যাব, তারপরে দেখলাম মানে বেরোবার জায়গা একটা পাওয়া গেছে একদিক দিয়ে,
সেদিক দিয়ে উনি বেরিয়েছেন। বেরোবার সময় ওনারও হাতের একটা অংশে আগুন লেগে গেছিল, জ্বলছিল, ওই অবস্থাতেই বেরিয়েছেন। গতকাল উনি যখন বের হয়ে আসছিলেন, দর্শক সেই ভিডিও তো সামনে এসছে, নিশ্চয়ই আপনারা হয়তো দেখেছেন। মানে যেভাবে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে আসছিলেন, মানে সত্যি খুব অবাক লেগেছিল যে যেভাবে ঘটনা ঘটেছে, তারপরেও যেভাবে উনি মানে বের হয়ে আসছেন, সত্যি মানে খুবই খুবই রহস্য লেগেছিল যে কি করে সম্ভব। সবাই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলেন। আর বিশ্বাস কুমার রমেশ, উনি নর্মালি হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসছেন, হাতে মোবাইল নিয়ে। মোবাইল তো হ্যাঁ, খুব মানে মিরাকাল লেগেছিল যে কি করে সম্ভব। কেউ বের হতে পারলেন না, আশপাশে যারা বসেছিলেন তারাও কেউ বের হতে পারলেন না, উনি কি করে বের হয়ে গেলেন। আসলে যখন ঘটনা ঘটলো, সবই তো কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার স্যাপার। তার মধ্যে ওনার যে অবস্থানটা ছিল, পাশে একটা মানে এক্সিট একটা জায়গা পেয়ে গেছিলেন, সেখান থেকে মানে গলে পড়ে বা বেরিয়ে চলে আসা। আর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে, বাকিরা হয়তো বের হতে পারেননি, বের হতে গেছেন জ্বলন্ত অবস্থায়, তারপরে খানিকটা এসে হয়তো মারা গেছেন। যেখানে পড়েছে খুব বীভৎস সব দৃশ্য, তো দর্শক যারা দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে, আমি তো সেসব দেখাতে পারবো না। বডিগুলো যেভাবে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে একেবারে পুড়ে কেমন সব জড়ো হয়ে যাওয়া। তো সবাই যে বিমানের মধ্যেই একেবারে পুড়ে মারা গেছেন তা না, মানে আগুন জ্বলেছে, জ্বলে বেরোবার চেষ্টা হয়েছে গেটের মুখে বা ভাঙা অংশের মুখে বা খানিকটা এসে, মানে এইভাবে। তো ওনার যা পোশাক আশাক ছিল, তার মধ্যে ওনার যে অংশটা আগুন লেগেছিল, সেই আগুনটা ছড়ানোর আগেই উনি বের হতে পেরেছিলেন। আচ্ছা, বাকি যাদেরকে দেখছেন, যাদেরকে দেখতে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিমানের একজন, আর বাকি তো আপনারা জানেন যে বিমানটা একটি মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের ওপরে পড়ে গেছিল। সেখানে আবার অনেক ডাক্তাররা ছিলেন, তারা খাওয়া দাওয়া করছিলেন। 7 জন ডাক্তার তো মারাই গেছেন এবং অনেকে জখম হয়েছেন, তারাও হাসপাতালে ভর্তি। তো সকলকেই দেখতে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, এবং প্রধানমন্ত্রী আজকে যা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতে পেয়েছেন, খুবই মর্মাহত একেবারে, সেটাই পরিষ্কার। আর ইনি তো ইন্টারভিউ নিয়েছেন বিশ্বাস কুমার রমেশের, উনি রমেশের রিয়াকশন পেয়েছেন এবং রমেশ তো কি বললেন সে তো আপনারা শুনলেন। বিশ্বাস কুমার রমেশ অরিজিন হচ্ছেন ভারতের দমন দিউ ওই এলাকার, কিন্তু সিটিজেনশিপ ইউকে, ব্রিটেন যাচ্ছিলেন। তো এরকম ঘটনা ঘটে গেল। ওনার সবটাই যে উনি ভালো করে বলতে পারছেন তাও না, চোখের সামনেই মানুষকে মরতে দেখেছেন, মারা যেতে দেখেছেন, খুব প্যাথেটিক সব ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে, সবটাই উনি রিকল করতে পারছেন সেটাও বলবো না। মানে উনি বলছেন যে আমি বেঁচে আছি, মানে মানে ওনার কাছে খুব রহস্যের মানে ব্যাপারটা লেগেছে আর কি, যে সবাই মারা গেলেন এবং সবকিছু ঘটে গেল চোখের সামনে। প্লেনটা উঠলো, একটা সময় থেমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হলো, তারপর এসে পড়লো। মানে যে গতিবেগ, যে ভেলোসিটি, আপনারা দেখেছেন দর্শক, সেই ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে যেভাবে উঠছিল এই যে এটা এয়ারপোর্ট থেকে যখন উঠছিল, আমি গতকালকেও দেখিয়েছি, আজকে আরো একবার দেখুন। এই যে এয়ারপোর্ট থেকে যে উঠছে এখনো উঠছে, নোজটা উপর দিকে আছে, মানে এখনো হাইটে যাচ্ছে, এখনো উঠছে। এই এই ব্যাস, এখান থেকে দাঁড়িয়ে গেল, মানে আর উপরে ওঠাটা বন্ধ হয়ে গেল। নোজ কিন্তু উপরের দিকেই রয়েছে, কিন্তু ফ্লাইট নিচে নামছে। নোজ কিন্তু উপরের দিকেই রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু ফ্লাইট উঠছে না, নামতে একেবারে পড়ে যাওয়া। এই তো মানে কত আর সময়, এই সময়ের মধ্যে সবকিছু ঘটে গেল, হঠাৎ করে সবকিছু ঘটে গেল। তো দর্শক, সেসব নিয়ে তো অনেক তো রিপোর্ট আপনারা দেখছেন, আমিও দেখছি, আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আমারও কৌতূহল ছিল জানার যে রমেশ কি বলছেন, ওনার কি চোখের সামনে ঘটে যাওয়ার ব্যাপারে কি বলছেন। তো যেটুকু বললেন তারই মানে খানিকটা অংশ বা যতটুকু দেখানো হয়েছে আমি দেখালাম দর্শক আপনাদেরকে, যে ওনার কি রিয়াকশন বলবেন। অনেকেই এখনো মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, কারণ যারা হাসপাতালে ছিলেন যেখানে ফ্লাইটটা পড়েছিল, তবে একজন বেঁচে রয়েছেন, আরো হয়তো সুস্থ হয়ে উঠলে, আরো হয়তো যদি রিকল করতে পারেন সেগুলো জানা যাবে। আর প্রধানমন্ত্রীকে দেখছেন, খুবই মর্মাহত আজকে, তিনিও, সবাই আমরা মর্মাহত যে ঘটনা ঘটেছে। তো উনি নিজেও ব্যাপারটা জেনেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন সেটাও তো উনি মিডিয়াকে বললেন। তো দর্শক, এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন
কিভাবে ঘটেছে ঘটনা তার তদন্তটা অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে, যেটা বলে আসছি যে টেকনিক্যাল প্রবলেম নাকি নাশকতা ব্যাপারটা রয়েছে। নাশকতার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না যে একেবারে দুটো ইঞ্জিন কি করে বন্ধ হয়ে গেল, কেন এরকম হয়ে গেল। সুতরাং সবটাই তদন্তের ব্যাপার আছে, তদন্তের মতো করে এগোবে, যা সব রিপোর্ট আসবে দর্শক বলবো। আর যদি আপনাদের কিছু মনে হয়ে থাকে, গতকাল তো একরকম ভেবেছিলেন, তারপরে অনেক নিশ্চয়ই ইনফরমেশন রিপোর্ট আপনারাও দেখছেন, তো আপনারাও বলবেন পেছনে কি থাকতে পারে, কি রহস্য, কি করে এই ঘটনা ঘটতে পারে। আমি দেখছি আমার অনেক দর্শক আছেন যারা এক্সপার্ট, তারাও অনেকে মতামত দিচ্ছেন। আচ্ছা, যারা আছেন মানে মানে ধরুন এই যে এয়ার এইসব বিষয়ে যারা জানেন, এয়ারপোর্ট এইসব সংক্রান্ত, আমাকে পার্সোনালি একটু কন্ট্যাক্ট করবেন তো, যারা এক্সপার্ট আছেন, পাইলট ছিলেন এরকম, আমাকে একটু পার্সোনাল আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা এখানে যাচ্ছে একটু যোগাযোগ করবেন তো, কারণ আমি অনেক সময় জানার চেষ্টা করি আর কি বিষয়গুলো জেনে, তবে তো দর্শকদেরকে জানাতে হবে, তো আমারও একটু কন্ট্যাক্ট দরকার আছে, তো একটু পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করবেন যারা এইসবে এক্সপার্ট, প্লিজ নাম্বার দিয়ে ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপে করবেন। তো দর্শক, এই হচ্ছে ব্যাপার। বলুন আপনারা, আপনাদের কি কমেন্ট, কিভাবে কি ঘটনা ঘটলো, পেছনে কি থাকতে পারে, অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে, এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।